στη Σαντορίνη είναι περίπου έτσι. So the soil profile of Santorini, Bandu, everywhere, it's basically this. Το στοιχείο που έλεγα, αυτό το πιο σημαντικό, είναι αυτή η πέτρα, η ελαφρόπέτρα. Right. Να, εδώ, παντού είναι. Ναι, Παντού. This is the... Όπως βλέπουμε, είναι μικρή, μεγάλη, πολύ μικρή. And if you see it, there's bigger ones, smaller ones. There's a bigger one. Μέχρι και πολύ. Όσο λοιπόν υπάρχει αυτή η πέτρα και οι άλλες βέβαια, το φυτό κάνει βαθύ ριζικό σύστημα, πάει βαθιά μέσα. So where these rocks are and every other rocks, the root system goes deeper into it. Αν συναντήσει τέτοιο πράγμα, σταματάει. If it runs into this dust particle, είναι σαν τσιμέντο. It's like concrete. It stops. The root system will stop. It's packed in. Λοιπόν, take that with you. Η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα εδάφη, κυρίως είναι η διαφορά στα ποσοστά και στα μεγέθη αυτής της πέτρας. So the difference between the different areas of the island is the amount of the small rocks and the size of these small αλεφρόπέτρες. Ναι. Yeah. Τώρα, οι άλλες πέτρες που βλέπουμε, που είναι μικρές, μεγάλες, πολύ μεγάλες, the other rocks that we see, the big ones, the small ones, all these other ones. Οι οποίες, που αυτές οι πέτρες έχουν κάνει και όλους τους τοίχους των which are these are the rocks that have created all these walls. Αυτές λοιπόν to advance itself into the soil. It also gives the mineral component to the wine and to the grape variety. Oh wow. They're these rocks. Αυτές οι that's for oxygen transfer and water retention. Και αυτό είναι limestone pumice. Ναι, limestone. Limestone. Ναι, ελαφρόπέτρα. Limestone. And there's no red in this at all. There's none of the iron. Δεν έχετε από το κόκκινο. Έχει κόκκινο. Right here. Έχει κόκκινες πέτρες. Κάποια εδάφη έχουν. Some have more than others. Some have less. Sure. Εκεί που είμαστε έχει πολύ. On that side where we were just at has a lot of this. Σε άλλα έχει λιγότερο. Some has more. Others have more black. Περίπου παίζουν τον ίδιο ρόλο αυτές οι πέτρες, δίνουν αυτή την χαρακτηριστική. Both of the color, the black and the red ones, give both the metallic, the mineral component. Αυτό εδώ είναι θυμάρι, This is time. Would that, like, if you take a grape like a Sirtico, stylistically growing around the island, depending upon the composition of the soils, would it change, the style of that particular grape or not really? Okay. Αυτό είναι θυμάρι ανθισμένο. This is time with flowered. Πάρη, ερώτηση. Ναι. Okay. Αν έχει φυτέψει ασύρτικο, και έχει ένα αμπέλι έχει πιο πολύ κόκκινη πέτρα, ένα αμπέλι έχει πιο μαύρη πέτρα, αυτό αλλάζει τα χαρακτηριστικά του κρασιού. Λοιπόν, πραγματικά τέτοια έρευνα δεν έχουμε κάνει. Και αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα για την επόμενη γενιά. Okay. Up to now, that kind of experimentation has not been done yet, and it's a discussion to be had for the next generation. I see. Επίσης, δεν έχουμε τόσο καθαρά εδάφη. Υπάρχουν κάποια, όπως είναι αυτά εκεί που δείξαμε. Εκεί λοιπόν θα είχε ένα ενδιαφέρον κατά πόσον έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό από το άλλο κομμάτι. Ναι. Έχουμε επίσης κάποια σπάνια εδάφη λίγο στα βουνά που είναι ολόμαυρο, αλλά γενικά είναι πολύ λίγα αυτά τα... Οπότε δεν είναι και σίγουρο κατά πόσον αξίζει και τον κόπο. Okay, so there's not that many spots which you'll get purity of one soil type. There are some, and they've actually planted some to all black and all red, and like we talked about yesterday, to try some of that. But even if there is a difference, there's not enough acreage that's purely black or purely white to kind of make a production out of it. But for research purposes, it's of interest, of course. And there's too much stylistic variation probably too on top of that, right? Και μάλλον θα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ το κόκκινο και το μαύρο και δεν υπάρχει και θα μπορεί να πλέξει τα πράγματα χειρότερα. Δεν πιστεύω εγώ ότι θα υπάρχει μια διαφορά, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει μεγάλη, γιατί? He believes that
there is going to be a difference, but not that big of a difference. Γιατί το σημαντικό Because είναι the key το πόσο αντέχει στο στρες που είναι αυτή η πέτρα. Που αυτοί τα έχουν και το ένα έδαφος και το άλλο. Δηλαδή άρα που είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να κάνουμε πειράματα σε εδάφη με αυτό το ποσοστό πέτρας αυτής και με αυτό το μέγεθος, είναι πιο σημαντικό πιθανό, γιατί αυτό είναι που μπορεί να αλλάξει λίγο όλη τη συμπεριφορά. The more important thing is these white rocks in the Alafopetras. And the bigger experimentation, because that exists throughout the strata of all the soils on the island, he believes the bigger experiment is going to a vineyard that has larger rocks and smaller rocks and seeing where the difference is there, opposed to the black and red. Επίσης, άλλη διαφορά που είναι πολύ σημαντική και αυτό θα μπορούσε κανείς να εξετάσει είναι ότι στην επιφάνεια έχουμε εδάφη τα οποία είναι περίπου έτσι, δηλαδή λευκά κρύα εδάφη που λέμε, και είναι τα περισσότερα, και υπάρχουν άλλα εδάφη που είναι γεμάτα μαύρη πέτρα. Εκεί λοιπόν μπορεί να δούμε διαφορές, γιατί αυτό που έχει μαύρη πέτρα τη μαζεύει την θερμότητα και το βράδυ την βγάζει, αυτό που είναι έτσι την ημέρα είναι πιο λιγότερο, είναι πιο δροσερό. The other thing that's worth experimenting is topsoils. So we've been talking about subsoils here. Now in regards to topsoils, some vineyards which a lot of them are like this really white, and there's some that are black. So the transfer of heat is different. So that's worth looking at, differences in topsoil. Άρα υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα για έρευνα. So there's a lot of room for experimentation and also research. Όπως και επίσης για το κάθε αμπέλι κοντά σε κάθε χωριό που πιθανόν έχουμε κάποιες μικροδιαφορές. Just like there's different small differences between growing areas within the island. Εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί ήδη εμείς κάνουμε ξεχωριστές δεξαμενές από τα διάφορα αμπελοτόπια. They can't speak to that because even today they're doing different vinification from different areas and different tanks. Αλλά μετά κάνουμε χαρμάνι. And then they did blend. Θα μπορούσαμε όμως να κάνουμε ένα πρωτόκολλο έρευνας, για να μπορούμε να κρατήσουμε από κάθε δεξαμενή φιάλες πριν να κάνουμε χαρμάνι, ώστε να δούμε την εξέλιξη. What they plan on doing is bottling they do the blends, bottling each different tank from the different villages, just to see if there's a difference. And how far away from here is the πάμε να... Πόσο μακριά είναι το πιο μακρινό αμπέλι από το ενωπείο? Εγώ έχω και στο ημεροβίγλι. Ημεροβίγλι είναι ένα πολύ ωραίος αμπελώνας με πεζούλια. Είναι εκεί που είναι το πιο ψηλό σημείο. He's got a vineyard that's πόσα χιλιόμετρα από εδώ? 10 χιλιόμετρα. About 10 kilometers from here is his furthest vineyard. It's up on a mountainside on a bench, which is the highest vineyard on Santorini. Αλλά συνεργαζόμαστε βέβαια και με αμπελουργούς που είναι παντού. But they also buy grapes from certain growers that are in different places. But his own vineyard, the furthest one, is 10 kilometers away. cooler that high? Ναι, όταν είσαι αυτό μπαίνει στο μεροβίγλι που είναι πιο ψηλό, έχει λίγο χαμηλότερη Ο θερμοκρασία. τρίχος γίνεται μετά από 5 μέρες. It has about an extra 5 days of hang time. Δηλαδή στον πύργο, που είναι το χωριό, ο πύργος στο βουνό. Ναι. Το χωριό, ο πύργος που είναι πάνω σε ένα λόφο. So the village of Pyrgos is up on a mountain. Και το μεροβίγλι, And the Merovigli, which is another high point. Αυτά τα τριγάμε τελευταία που είναι η διαφορά κάπου Those are all harvested last. 5 μέρες με μια εβδομάδα. About 5 to 7 days difference from everything else. Υπάρχουν μικροδιαφορές ανάμεσα στην Ία, ανάμεσα στο Μεροβίγλι, ανάμεσα στον πύργο, αλλά ακόμη πιστεύουμε ότι δεν είναι διαφορές τέτοιες που να στηρίξουν διαφορετικά αμπελοτόπια. There are small differences, but not enough to really do single vineyard or just do single bottlings from these places. Επίσης ένα σημαντικό, αν έρθει κάποιος, ας πούμε, Γάλλος εδώ και δει τα μέρη, θα πει